ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਆਸਿਮ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਹਿਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਹਿਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਮਿਨਹਾਜੁਲ ਕੁਰਾਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨਰੇਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਿਮ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪਾਓ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਾਓ, ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਦਾ ਪਾਓ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸਫਦਰ, ਨਹੀਂ ਸਫਦਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ, ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਹਿਟਲਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਰ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਿਟਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿਟਲਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਤਾਹਿयात ਇਸਤਸਨਾ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਜ਼ਮ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਆਈ ਸਮਝ? ਉਹਨੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਖੰਜ਼ੀਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੁਨੀਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੁਨੀਰ ਆਕਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਆਲੇ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਬਰਕਤ ਅਜ਼ੀਮ 99 ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਨੀਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤੁਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਸਾਈ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਹੋਏ, ਆਪ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ परिंदा होए, कोई कीड़ा होए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पूरी कायनात वास्ते रहमतुल लिल आलमीन सन। रहमतुल लिल आलमीन मतलब कि उन्हां दे दिल दे विच रहम सी, इंसानियत वास्ते, चरिंद परिंद वास्ते मोहब्बत सी, शफकत सी, प्यार सी और नरमी सी। ते उन्हां दे नामां विचों एक नाम मुनीर होए ते ऐस खंजीर दे नाल मुनीर नहीं सूट करदा, इहदे नाल खंजीर सूट करदा। क्यों? क्योंकि खंजीर भी फसलां नूं तबाह करदे ने, खेतां नूं तबाह करदे ने, बड़े बनाए लोगों के मैदानों नूं तबाह करते हैं। और जिस तरह इन्हें पाकिस्तान दे नाल तबाही की है, चंगा भला मुल्क तरक्की की राह ते चलदा पिया सी, चंगा भला मुल्क अपनी डायरैक्शन सिद्धी कर रहा सी। इमरान खान के दौर दे विच कर्जे लैना शुरू हो गए सन, आवाम की बेहतरी वास्ते उन्हें काम शुरू करता सी, उन्हें लंगर खाने बनाते, कोई भुखा ना सोवे, उन्हें रिहाइश गाह बनाती कि कोई सर्दियां दे विच सड़कां ते ठठरदा होया ना मर जाए। उन्हें अपना की उहदा नाम है सेहत कार्ड बनाया 20-20, 15-15 लाख का कि लोग इलाज के हथों ना मरन। फिर उन्हें हजे होर काम करने सन, उन्हें IMF दी किस्तां लाणियां शुरू करनियां सन, पर इन्हां ने ला के उन्होंने परा मारिया। उन्हें चूंकि अमरीका नूं कहता सी कि एब्सोल्यूटली नॉट, तानू मैं अपनी फिजाई सरहदां नहीं देवांगा, अड्डे नहीं देवांगा ताकि तुसी ऑपरेशन दी आड़ च चुन चुन के मेरे पाकिस्तानियां नूं मारो। तुसी ड्रोन हमले करो, जहाज़ां नाल हमले करो, लोकां नूं मारो। जिस तरह पख्तूना दा खून है बहान दी इन्हां नूं आदत पई है। ये ते इंज पख्तून चुक के मार दिंदे ने, बंदा छिपकली नहीं बाहर मार सकदा। मैं बाहर निकला ना, छिपकली नहीं मैं मार सकदी, ईवन मैं कॉकरोच में नहीं मार सकती। छिपकली कॉकरोच मैं वेख लवां, मैं अपने पुत्र नूं आवाज मारनी है कि इसको आके यहाँ से हटाओ, या इसको भगाओ, या इसको मारो, या जो करना है। आम बंदा भी नहीं मार सकता। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖਤੂਨਾ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਪਖਤੂਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ सबूत दे देंगे ने, आप ही दस देंगे ने कि फलाना दहशतगर्द था, अफगानिस्तान से आया था, किर्गिस्तान से आया था, उधर से आया था, उज़्बेकिस्तान से आया था, फलानी जगह से आया था, अमन खराब कर रहा था, लिहाजा उसको मारना जरूरी था ताकि अमरीका नूं दसन कि लो जी तुहाडे एजेंडे ते असीं काम कर रहे हैं, लियाओ हुण डॉलरां दे थैले सुट्टो, साडियां उजरियां च पाओ ते साडियां उजरियां पाड़ो। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। मुल्क नूं ਵੇਚ के डॉलर इकट्ठे कीते ने, पख्तूना दा खून बहा के इन्हां ने डॉलर इकट्ठे कीते ने। होर ते होर एडा को इन्हां दा लैवल गिर गया होया है, एडे को भिकारी ने, एडे को फकीर ने, एडे को चवल लोग ने कि हुण खैबर पख्तूनखा दी जिहड़ी नायाब और यूनीक मादनियात ने इस तरह करके ट्रंप के सामने पेश कर रहा है। ਤੁਹਾਡਾ फील्ड मार्शल ताहियात इस्तसना वाला इंज विखा रहा है कि ट्रंप साहब ए मादनियात वेख लो, ए तुहाडे वास्ते ले आए हैं। ते नाल अर्दली खलोता होया पावा फार्म 47 का जाली वजीर आजम शहबाज शरीफ, जिन्होंने इंग्लिश तक नहीं बोलनी आती, जिन्होंने खड़ा सही तरह होना नहीं आना होए, खोता रेहड़ी ते उन्होंने लैके जा रहे होंगे ने करीब दी डिस्पेंसरी ते, खोता रेहड़ी दे उत्ते ही उहदा बच्चा डिलीवर हो जाता। पूरी नहीं हैगी कि कोई प्रॉपर एंबूलेंस आए, कोई मैडिकल सिस्टम होए कि उहदे विच औरतां नूं ले जाण, हॉस्पिटल जाण, उन्हां दा इलाज मुआलजा हो सके। क्यों?
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਓਜਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚ ਭਾਏ ਨੇ, ਇਦਾਰਿਆਂ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਇਦਾਰੇ ਭਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਚੋਰ ਉਚੱਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਵਿਕੇਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਮਾਲਦੀਵ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕਦੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏ? ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਪਿਓਰੀਫਾਈਡ ਵਾਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੂਲਨ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨੋ। ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੂਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਫਿਲਟਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸੂਲਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਉਣ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹੋਏ, ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਏ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ, 4 ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੋਚੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਪਕਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਣਾ ਧੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਲਦੀ ਮਰੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਲਦੀ ਮਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕੇ ਡੂਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਝੂਠਾ ਖੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਨਕਿਰ ਖੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਲਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਨਾ ਫਲ, ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਨਾ ਚਿਕਨ, ਨਾ ਅੰਡੇ। ਸ਼ਵਾਰਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਖਵਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਆ ਜੀ, ਕੋਈ 25 ਟਨ ਜੋ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਕੜੀ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਕੜੀ ਗਈ, ਖਬਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਮੁਰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਸੂਟ, ਸੂ ਕਹੀਦਾ ਨੂੰ, ਲਾਅ ਸੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਅੱਤਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਲੈਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਮੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਤੇ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੋਰਮਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਰਮਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਖਬਰਾਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਖੋਤਾ ਖਵਾ ਛੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਖੋਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਰਿਆਨੀ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਕੋਰਮਾ ਖਾਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਏ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਸਲਾਂ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਸਲਾਦ ਦੀਆਂ ਟਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਬੋਂ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾ ਸੂਟ ਜਾਂ ਸੂ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਅਲੱਗਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਦ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਸੂਲ ਮੁਲਕ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਮੁਲਕ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਆਪ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੁੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਤੇ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਖੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫੁਟੇਜਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜੀ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦੀ ਹੀ ਲੰਕਾ ਢਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਤੂਤ ਐਸੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਅਫਰੀਕੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਨੇ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 5% ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਅਮਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ CCTV ਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜਿਸ, ਲੰਘਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਾਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਸ ਖੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋਏ? ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋਏ? ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਲੰਘਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏ? ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਈ ਲੰਘਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਡੰਡਾ ਵਾੜਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੰਡਾ ਕੱਢਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੜਪ ਕੇ ਮੌਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ, ਬੀਚਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਿਕਨੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 911 ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੀਆਂ। 911 ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਨੰਗੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਗੋਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ 911, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਖਤਮ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਕਨੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰਕੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਢੱਕਿਆ, ਸਕਾਰਫ ਪਾਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਭਾਈ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਐਸਰਾ ਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਪਰਸ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੁੰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਲੁਟੇਰੇ, ਕਾਤਿਲ ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਬਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੁਰਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਆਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਾਂਦਾ ਕੋਈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ, ਜ਼ੈਨਬ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਜ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ 2 ਭਰਾ ਸਨ, ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਭਰਾ ਸਨ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਵਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਲਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਵਾਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏ, ਬਿਹਤਰੀ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘਸੀਟ ਕੇ, ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਗੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰਗੜੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮਹਿਲ ਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਸਡੀਜ਼, ਪਰਾਡੋ, ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ ਐਸਕਲੇਡ ਤੇ BMW ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਲਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਆਂਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੂਹੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵੜ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਭੰਨੋ और अंदर जत्थियां दे जत्थे वड़ जाओ और सारा अंदरों कीमती सामान खिंच के लै आओ। टीवी क्या फ्रिज क्या सोने क्या जेवरात क्या फर्नीचर क्या क्योंकि तुहाडे पैसिਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਕਹੀਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ट्विटर बंद होने या फेसबुक बंद होने या फलानी शह बंद होने इस तरह सड़कों से निकलना तो हर वेले टिकटॉक ही बंद रहिंदा पाकिस्तान च हर वेले ट्विटर ही बंद रहिंदा। थले शार्क सी ना वो शार्क ने ना जी फाइबर ऑप्टिक नूं वढ़ता। शार्क सिर्फ पाकिस्तान की फाइबर ऑप्टिक नूं वढ़न आंदी उन्होंने अमरीका की फाइबर ऑप्टिक नहीं नज़र आती शार्क नूं। हाँ उन्होंने इंडिया की फाइबर ऑप्टिक नहीं जेरे समुंदर जेरे जमीन नज़र आती कि सिर्फ शार्क नूं पाकिस्तान की नज़र आती है। पाकिस्तान का इंटरनेट बंद करन आती है पाकिस्तान की फाइबर ऑप्टिक नूं खाण आती है पाकिस्तान नूं इंटरनेट स्लो करन आती होर उन्होंने किसी की पहचान नहीं क्योंकि वो शार्क भी फिर इन्हां वर्गी होएगी। हाँ जी वो इन्हां वर्गी किसी गंदी पैदावार की शार्क होएगी जिहड़ी एक नंबर की चोर ते करप्ट होएगी जिन्होंने पाकिस्तान के इंटरनेट नाल नफरत होएगी जिन्होंने खान दे नाल नफरत होएगी जिन्होंने खान दे नाल खाम खा दा ग्रज होएगा जिन्होंने खान दे नाल हासद होएगा ताकि खान दियां पोस्टां ना लगन ट्विटर ते ताकि खान दियां पोस्टां ना लगन फेसबुक ते ताकि खान दियां पोस्टां ना लगन यूट्यूब ते ताकि मैं इंटरनेट वड्डा और अपने वड्डे आकावां नूं जाके लाओ बई तुहाडा काम आसान करता मैं शार्क तुहाडी तार खां ही आ। हुण चंद दिनां लई इन्हां दी सारा सोशल मीडिया बंद चंद दिनां लई इन्हां दा इंटरनेट बंद। तुसीं हुण अपना जिहड़ा ऑपरेशन करना किसी नूं मारन दा किसी नूं चुक्कन दा किते गोलियां चलाउण दा तुसीं ओह चलाओ ताकि लोकां कोल ना होवे इंटरनेट ते ना उन्हां दे हत्थां 'ਚ होण मोबाइल ते ना उहदी फुटेज बन सके ते ना तुहाडे काले करतूत बाहर आण। हुण ते इहदा मतलब है शार्क भी करप्ट हो गई है। शार्क नूं भी फांसी लगनी चाहिए जिस तरह हसीना वाजिद नूं फांसी की सज़ा सुनाई गई है ना शार्क नूं भी फांसी लानी चाहिए समुंदर दे विच ही इन्हां वड्डियां चोरां दे नाल। पहले इन्हां वड्डियां चोरां नूं फांसी लगनी चाहिए चौकां 'च कचहरियां 'च फिर शार्क नूं समुंदर दे अंदर फांसी लानी चाहिए क्योंकि शार्क भी इन्हां दे नाल रल गई है। शार्क नूं भी आम आवाम दी कोई फिक्र नहीं। शार्क नूं कोई फिक्र नहीं टमाटर महंगा होया होया शार्क नूं कोई फिक्र नहीं कि घ्यो कित्थे जाण डे शार्क नूं कोई फिक्र नहीं कि सब्जी कित्थे जाण डई शार्क नूं कोई फिक्र नहीं अगों सर्दियां आण वालियां ने लोकी आंडा खाण तो तरस जाणगे 800 रुपये का 900 रुपये का एक आंडा हो जाए। इन्होंने पूरे 70 साल वारियां लाई रखियां ने। नून लीग टुट गई पीपल पार्टी आ गई नून लीग टुट गई पीपल पार्टी आ गई नून लीग टुट गई पीपल पार्टी आ गई। असीं पैदा होंदे तो लैके हुण तक इन्हां दोवां पार्टियां नूं वेखण डे सा तीजी कोई पार्टी है ही नहीं सी। एक खान आदमी उठिया है वाहिद इमरान अहमद खान न्याजी जिहड़ा पहले खिलाड़ी सी जिहड़ा तुहाडे लई वर्ल्ड कप लैके आया जिन्हें तुहाडे लई शौकत खाना बनाया जिन्हें तुहाडे लई नमल यूनिवर्सिटी बनाई जिन्हें तुहाडे लई अलकादर यूनिवर्सिटी पढ़ाई वो अलकादर यूनिवर्सिटी जिस आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन सरवर कायनात दो जहान दी सुन्नत उन्हें पढ़न वास्ते लोकां नूं दित्ती पर